बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने अपने ज़मान च रखे। अल्लाह पाक दी ज़ात अपनी रहमत दा साया रखे जी। इसे प्यारी सी दुआ नाल अज दी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज करते हैं, जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो, बेल का बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज की वीडियो कुछ इस तरह की असी 2 दिन मसरूफ सी तो मेरे को वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि साडी सिस्टर की शादी सी ते असी उधर मसरूफ सी। राती भी असी तकरीबन 1 बजे पुत घर आए हैं। 1 बजे घर आए हैं तो मैं कुछ वीडियो देखिया वा तो मैं अज तकरीबन 1-2 बंदियां उस वीडियो का अच्छे तरीके नाल जवाब देना चाहना क्योंकि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली अगे मैं पहले सब तो पहले माफी चाहूँगा क्योंकि मेरे भैन भरा देखने वाले ने मैनू फोना से भी और कमेंटा थले भी यही है कि वीर जी तुसी किसी का जवाब नहीं देना, अच्छे तरीके ना वीडियो बनाओ अपनी अपने बच्चों की अपने घर की असी अपने भरा के नाल ते मैं उन्होंने दिल की गहराइयां तो जरूर पेश करदा। तो वीर जी गल यह है मेरी भैन मेरे वीरो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मैनू देखने वाली प्यार मुहब्बत करने वाली मेरे भैन भरावां ने नाराज नहीं होना। देखो ना एक चीज़ गल आती है तुसी मैं अज गल एक कमेंट अपने जेडे रखने हैं तो तुसी दसना फिर मेरे भैन भरावां ने क्योंकि मेरा फर्ज बनता से उन्होंने जवाब देना क्योंकि जवाब देना भी हक बनता वा क्योंकि उन्होंने काम जोड़ा ना थोड़े जे कमेंट मैनू नहीं सही लगे उन्होंने फिर जवाब देना भी मेरा हक बनता वा। बाकी ये ना सोचन भी पता नहीं क्यों चोपा बारा मैं तो तुहानू अगे दसिया सी ते उन्होंने भी अगे 1-2 वीडियो कह भी चुकी हाँ भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ तो मजीद मैं हथ बन के भी उन्होंने अगे अर्ज की है। 12 लोग इस टॉपिक को खुद बंद नहीं करना चाहते, ठीक है। एक होर भाई वह मैं ना तो नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने भी कल एक मैं टाइटल देखा भी उन्होंने कहा जो उन्होंने सरकोप आ वह खामोश हो गया। और यार तेरिया मैं वीडियो देखदा तू खुद कह रहा इस गल की टॉपिक में बंद करो मसले तू उंगल दे रहा, ठीक है। तो मेरा वीर तू जिदा दिल करता बनाई जा, मैनू तेरिया वीडियो ते भी कोई मसला नहीं गा, जो दिल करी जा क्योंकि मेरे नाल जिहदे बंदे नाल अल्लाह दी जात होवे मेरे भैन भरा मेरे नाल आ। बाकी अलहमदुलिल्लाह हक सच सच ही हुंदा, झूठ झूठ ही हुंदा, ठीक है। बाकी जो वक्त मेरे ते गुजरिया ना मैं यकीन करो अल्लाह की जात तो माफ़ी मांग के कहना सोने मालिका किसी गैरी दुश्मन भी ना यहो वक्त दिखाई, ठीक है। तो बाकी मेरा वीर सोना मैं ना ये गल्लां शुरू कीतियां सी ना मैं गल्लां दा बाहर सोशल मीडिया ते गल्लां कीतियां, ठीक है। जितों शुरू हुई मैं एंड देख के अपनी वीडियो बनाई सी नहीं तो मैंने बड़े भैन भरा जिन्होंने वीडियो बना रहे सी ना वो भी देख लियो जाके वो मैंने कह रहे थे भी शाहद भाई तू नहीं बोल रहा, शाहद क्यों नहीं बोल रहा, शाहद खुद गल करे। तो मैं मेरा भी की गल करनी सी, मैं एक बंदा मरिया होया वो मरिया होया गल करदा यार कोई तू आप समझदार है। बाकी इशारा तो मेरा समझ ही जाएगा, बाकी गल यह है भी नहीं, ठीक है। जो मालिक की जात ने करता ना मैं देख मैं उन्होंने आमीन किया वा, मेरा हक सच का जो भी फैसला मेरा मालिक जो मैं करूँगा ना मैं आमीन किया। मैं किसी बंदे ते नहीं सिटी, मैं किसी रिश्तेदार ते नहीं सिटी, मैं सोहने मालिक दे नीली छत वाले ते सिटी है। क्यों बच्चो असी ओहदे ते फैसला साडा ते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी जात बेहतरी ही करू जो भी करूगी। तो बाकी मैं 1-2 बंदियां ते हुण अर्ज करूँगा उन्होंने अगे मेरी 2 बंदियां ते गल आ वो असी 3 बंदियां ते उन्होंने असी अज जवाब देवांगे। तो सब तो पहले आ जाने असी अपनी भैन शमैला ते शमैला भैन तुहाडी मैं वीडियो देखी वीर तू भैन आ अलहमदुलिल्लाह ते अल्लाह मेरी भैन तेरे बच्चों भी तंदुरुस्ती देवे। मेरी वीडियो दे विच गुस्सा नहीं करना मेरी भैन ने तो मैं अच्छे तरीके नाल तू भैन अज भी भैन कल भी मैं अच्छे तरीके नाल अपनी भैन नाल मुखातब होऊंगा क्योंकि जड़ियाँ वीडियो बनिया जो कुछ भी बना रहा ना तू तेरिया बच्चियां सी ना तो पुत आ देख मेरिया मैं हथ रख के कह रहा जिदा दी मेरिया बच्चियां ना उदा दी पुत तेरिया तेन पता तेरा वीर मेरे दुश्मन की भी बच्ची ना तो मैं उन्होंने भी अपनी बच्ची धी समझूंगा तो समझदा वा तेन सारी गल का मेरी धी पता। तो बाकी अल्लाह पाक की जात खैर करे जिन्हें भी बनाई ना मेरा पुत्र बहुत गलत किया सी, ठीक है। असी मैं वो इंसान नहीं मैं तेन पहले अर्ज कर चुकिया। तो बाकी जड़ियाँ तू गल्लां बातां जड़ियाँ कीतियां उज़मा नाल तेरियां तू रिकार्डिंग लाई है तो मेरी धी मैं सब तो पहले तेरे को आना इस गल ते वो गल नूं बाद च मैं विच अगे शेयर करदा। तो मेरी धीए तू मैनूं फोन किया, ठीक है। मैं क्या ठीक है पुत मैं आना तू तीसरे सदीक का मैंने दसिया मैं सीधियां गल्लां करने झूठ नहीं भी वो आया गल पाई दे तू आ
ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਰਖਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੱਠੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੱਠੂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕੇ ਕਹੀ ਦੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਾਣਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਜ਼ਮਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਚੱਕੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਗੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੁਲਹ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨੱਠਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨੱਠੇ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਜ਼ਮਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਇਹ ਉਹ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ? ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਜ਼ਮਾ, ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਗਰ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਾ ਟੁਰਨ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਬਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਥੰਬਨੇਲ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੰਬਨੇਲ ਟਾਈਟਲ ਲਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇਰੇ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਮੇਰਾ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਤੇ।
मैडम साहब को भी एक छोटी जी अपील है, ठीक है जी। ਇਹ मैडम मेरी धमकी ना समझे और मेरे बच्चों की धमकी ना समझे भी ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैडम जी जे ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ किते गलत फैसले च किसी मसलन गलत सोच दे विच जो तेन दुश्मन तेरे को करवा रहे आ तू कर। बहरहाल इस कदम चक्कन दे विच ये तू आप खुद ये विच परेशान होना, असी ते जो करना असी कर देना, तू परेशान होना। तो बाकी इंशाल्लाह जिहड़ी गल अगली है वो मेरे बच्चे तुहाडे नाल शेयर करनगे। ते बच्चे तो बाकी किसी किसी नूं ना मैं कह रहा वीडियो बनाने का, तो ना किसी का कोई हक आ किसी मेरे कह के मेरे ते इल्जाम लाने का भी मैं किसी नूं कह रहा या उन्होंने कह रहा, ठीक है। मैं किसी नूं नहीं कह रहा, जो हक सच की जिहड़ी गल कर रहा वो तुहाडीआं गल्लां सुन के तुहानूं जवाब दे रहा। तुसीं आप खुद ਜਿਹੜਾ भी कोई गल कर रहा ना सोशल मीडिया ते, ठीक आ, वो तो अपन सारियां दी वीडियो देख के तुसीं कदी विच कह रहे जे इस टॉपिक नूं बंद कराया जाना चाहिए, फलान कराया जाना चाहिए, बारा तुसीं खुद नहीं होण दे रहे। तो मेरा मजबूरन अज तुहानूं इस वीडियो का जवाब देना, मैं ना बहुत मजबूर होकर दे रहा इस वीडियो का जवाब। बाकी माशाल्लाह बच्चे समझदार बैठे या कोई बच्चे को नहीं गए, ये बच्चे भी आपकी माँ ना कहते सी पापा जी असीं आप खुद मुखातब होना चाहते हैं। तो जो मेरे बच्चे कल्ले कल्ले मेरे बच्चे तुहानूं बयान देंगे और मैडम नूं बयान देंगे अपना, तो मैडम खुद सुन ले, ठीक है। जिन्नी की मेरी औलाद आ उन्नी की ओदी भी आ, क्योंकि उन्हें उन्होंने जम्मिया है। मैं जिन्ना की वालद प्यो है ना उन्होंने उन्नी की मां भी है, ठीक है। मैं वो इंसान हाँ, मैनू तुसीं गलत समझी जाओ, मैनू जो दिल करदे समझी जाओ, ठीक है। यह बच्चे समझदार अजकल के बच्चे, वो पुराने दौर वक्त गुजर गए हैं, यह बच्चे अजकल के समझदार है। जो बच्चे हुण कहणगे सब तो पहले सरोज बेटा किसी भैन भरा समझ आवे ना आवे ओदी मां नूं जरूर आऊगी सरोज की समझ, ठीक है। सरोज बेटा पुत मैं तुहानूं कोई अपने तो कोलों कह रहा या तुसीं अपने दिलों कहना चाहते जो भी अपनी मां या भैन जिन्होंने हुक्म देना चाहते हैं, बयान देना चाहते हैं। मैं तुहानूं कोई डराया धमकाया नहीं, ठीक है। अपने दिलों कहना तुसी, जो मेरे बच्चों ने कहना पहले भाई कह ले, फिर तुसी कह लो, पीछे भैन बैठी कैमरा लैके वो भी कह ले, ठीक है पुत। मैं तुहानूं नहीं कोई गल करनी ना, मैं तुहानूं कहना वा पुत, जो तुसी आप खुद कहा पापा जी तुसी वीडियो देखी है, तुसी कहा भी पापा जी असी वीडियो बनानी है, ठीक है। असी खुद बयान देना, असी खुद कहने सरोज बेटा तुसी पुत बारी बारी बयान देना जो ओदी मां नूं कहना चाहते हैं, ठीक है। वो सरोज बेटा सब तो पहले सरोज बेटा गल करूगा, बाकी फिर बच्चियां भी कर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जो तू कर गया वो का ठीक है कवा सामने जीन दो ते पापा भी जीन दो, ठीक है। अगे वा हाथ थोड़े बंद और ठीक है चमकाते में हाथ चमक कोई कमी है नहीं सी, ठीक है। ने जान तेरे पापा अरे कोई कमियां देती सी, ठीक है। पुत मैं कितना कि मारदा कुटदा, हाँ जी पापा जी तुसी तो हाथ नहीं लाया, ठीक है। मैं इहनूं समझांदा ही सी ना हर हाँ गल, जी कितनी सोहनी जिंदगी गुजर रही सी, हाँ जी कीता ते मैडम जी तुसी खुद कीता, क्योंकि मैनूं थोड़ा जिहा विच कहना पै गया। बहरहाल मैं नहीं गल करदा, मैनूं जिहड़ी गल दा कहना पिया मैं विच बोलूंगा, बाकी बच्चा खुद गल कर रहा। ठीक है मम्मा जी, वो तुसी जो ऐसा कदम चुकया, ठीक है। एक बार ना जिंदियां नूं मारिया पुत, ना फिर बाद या तीसरा ना ठीक है। असी एक थोड़ी करे दे असी तेरे जाके असी उत्थे पैर खड़े सारे पैर फड़ के ने तेरा पुरखा भरिया सी फड़ के मुझे तो आता पुत भाई गल कर रहा फिर तू हैं ना बस अन्य
मुर्गा फाड़ के तो इनने क्या वो हार जाना वा ਜੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਾਲ ਦਸ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਸ ਸ਼ਰਾ ਕਿ ਵਾ ਗਈ ਆ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵਜਾ ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਫਿਰ ਪੜੇ ਅਰੇ ਪਾਪ ਨਾ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਵਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਖੁਸ਼ ਆ era ਪਾਪੀ ਖੁਸ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਵਾ ਦਲ ਅਭੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖੇਡ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਆਈ ਪੀ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੀ ਉਸਮਾ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸਮਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸਮਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਖਤਾਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਸਮਾ ਇਹ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਆ ਉਸਮਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਸਮਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਕੇ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਉਸਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਨੱਠਿਆ ਉਸਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾਰੋ ਰਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਮਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਸਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸਮਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਸਮਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਉਜੜੇ ਇਹ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸਮਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਰਸਲਾਨ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਅਰਸਲਾਨ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ अच्छा जो बस सब है बस सब होना
ਹਾਈ ਪੀ ਲਾ ਠੀਕ ਵਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਪਛਤਾਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਨੋਵਾ ਨਾ ਮਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਆ हाँ जी अभी देख नहीं पता लगा पर मामा जी तीनों तुम ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਕੱਲ ਲੈਵਾ ਦੇਣ ਦਾਲਚ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਵਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੱਦ ਕੇ ਲਗਈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਬਣੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੂਦ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ 16,000 ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਮਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੂਟ ਵੀ ਮਾਮਾ ਸੂਟ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਮੇਰਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਸੀ ਬਾਪ ਨੇ ਉਥੇ ਰੋਂਦਾ ਬਿਲਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਏਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰ ਅਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਸਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਦਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਰਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਲੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹਰਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ, ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਔਰ ਮਨੀਰ ਆ ਤੇ ਮਨੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਉਜ਼ਮਾ, ਮਨੀਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਦੀਕ, ਸ਼ਫੀਕ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਈਚ ਨੀਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਈਚ ਨੀਚ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਮੈਲਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਜਾੜਤਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਮਾਮੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਦਾਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾਮੂ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਗਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਗਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਦ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਜ਼ਮਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਉਜ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾਦੀ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮੈਲਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਕਦਰ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜੰਮੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਵੀਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਦੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਆ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਨਾ ਜਰਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਫੋਨ ਸਦੀਕ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਣਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਿਆਣਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਜੂਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਮੈਲਾ ਭੈਣ
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਮੈਲਾ ਭੈਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਭੈਣ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹਰਾਲ ਸ਼ਾਹਦ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਦੀਕ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੀ, ਸ਼ਫੀਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਦੀਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਬਾਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਬਾਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਧੰਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਾ ਮੰਨ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਣਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੀ
बाज आ जाएगा तो बेहतर आ। दूसरे बंदे दी तू कोई दिल करदे चार तस्वीर ना ला, मेरी तेरे थंबनेल ते तस्वीर ना होवे, मेरी तस्वीर होई ओदा जिम्मेदार खुद आ वीर तू, मेरे ते कोई गिला शिकवा नहीं देना कानून, ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, इंशाल्लाह मौका ले आना वा, मैनू भी पता मौका आना वा, एक ना एक दिन सोशल मीडिया ते आवे पता लगना, तां एक घर की गल सुन के दूसरे घर में बहरहाल वो सामने मैं नहीं नठिया, मैं अपने घर च बैठा बच्चों के सिर ते बैठा, वो एक ना एक दिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ चानन हो जाऊगा, जिदन आऊगी ना फिर अगलियां गल्लां मेरे को सारा कुछ पिया फिर मैं लियाऊंगा, बाहर मैं नहीं लियाना, लियावांगे पूरे सबूता पूरे प्रूफां दे नाल मैं लैके आऊँगा, तो ओहदा अंतारा मेरियां उन्हां भैणां मावां ने करना, मेरी फैमिली ने करना, जिहड़े सानू जानदे मैनू समझदे हो तो मैनू समझदे आ, ते जिहड़े विचों नहीं समझ रहे ना उन्हां नू उदन मैं सबूत प्रूफ हर शै मैं शीशा सामने करूँगा। जे मैं किते मजबूर होया ते जे मजबूर ना किया गया, शाह के मूँह च कोई लफज नहीं सुनोगे, शाह चुप आ, शाह का सबर है, शाह की झोली आ, उस नीली छत वाले ते फैसला जो करना उन्हें करना मालक ने, ठीक है। बाकी जी वीडियो का इत्थे करते हैं, इस साड़ी आई थी वीडियो, अगर मेरे भैन भरावां नूं पसंद आवे लाइक और शेयर जरूर करियो, और जे किसी भैन भरा की दिलदारी होवे तो मैं दिल की गहराइयों तो उन्होंने माजरत चाहूँगा। तो वीडियो का इत्थे करते हैं जी, साड़ी आई थी वीडियो, तो देना चाहांगे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।